हेलो एवरीबडी, गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। आज आपणे स्टांडर्ड 12th इंग्लिशना लेक्चर में यूनिट 4 नो अभ्यास करशू। लास्ट आपणे यूनिट 2 नो अभ्यास कर्यो। अत्यार सुधी आपणे यूनिट 3 जेमां रीड 1 अने रीड 2, यूनिट 2 जेमां रीड 1 अने रीड 2 एटले के रीड 2 में एक पोयम हतुं। 2 यूनिटों एटले के 4 रीड सीखी गया। आज આપણે यूनिट 4 एटले के चौथो यूनिट सीखीए। चौथा यूनिट में આપણે आज रीड 1 નો अभ्यास करीशुं। आपणा आ वर्षना इंग्लिशना अभ्यासक्रम में टेक्स्टबुक मांथी कुल 6 यूनिट छे। एटले के हवे आपणे बीजुं अने त्रीजुं यूनिट पूरुं कर्युं अने चौथुं समजवा जई रह्या छीए। एटले आपणे बाकी 1, 5 अने 6 रहेशे। तो यूनिट 4 में रीड 1 एटले के रीड 1 में द एडजस्टमेंट एटले जेनुं गुजराती थाय अनुकूलता। द एडजस्टमेंट एटले अनुकूलता ए नाउन छे। एडजस्ट शब्द उपरथी वर्ब उपरथी बनेलुं छे। घणी वखत आपणे सांभळता होईए छीए के एडजस्ट करता शीखो, अनुकूल थता शीखो। एटले अहींया जीवनमां केवी रीते अनुकूलता लाववी एना माटे एक सरस वार्ता आपेली छे। आ रीडना एटले के आ वार्ताना लेखक गुलजार ई एक फिल्म सर्जक, कवि, गीतकार अने लेखक आम बहुमुखी प्रतिभा धरावे छे। आ वार्ताना मुख्य पात्रमा नाना अने नानी छे। नाना अने नानीनी एक दीकरी के जेमना 2 भाणेज दोहित्र जेने एना भाणेज ए पण पात्रमां छे। नानीनी दीकरीना ज्यारे एमना पति बीजा लग्न करे छे त्यारे नानी एमना दीकरा बंने भाणेजो छे एमनी पासेथी लई आवे छे अने एमनी दीकरीने पण ठपको आपे छे। आ पाठमां लेखक आपणने नानाना पात्रमां जे छे ए नानी साथे एमना जीवन में समग्र जीवन दरमियान नानी एवी बाबत में पोताना जे नाना नाना एवा झगड़ा द्वारा पोतानो प्रेम व्यक्त करे छे अने जीवनना अंत सुधी केवी रीते अनुकूलता साधी लीए छे ए आपणने दर्शाववामां आव्युं छे। लास्ट ज्यारे नाना अने नानी बंनेमां नानी छे ए मृत्यु वेला पामे छे। नानीना मृत्यु बाद जे नाना छे ए मानसिक रोगना शिकार बने छे अने नाना नानीनी प्रेम नी खातर पोते जे नाना छे ए नानी बनी जाय छे अने नानी बनीने रहेवा लागे छे। आपणे पाठनुं आगळनुं भाषांतर जोईए, व्यवस्थित भाषांतर समजीए जेथी करीने आपने समजाय। दरेक विद्यार्थी पोतानुं पाठ्यपुस्तक लखवा माटे शब्दार्थ क्यांय जरूर पड़े तो नोटबुक, पेन्सिल जे जरूर पड़े ते साधन सामग्री साथे राखशे। पाठ्यपुस्तक में आपणे पेज नंबर 38 पर ध्यान आपशो। यूनिट 4 रीड 1 द एडजस्टमेंट जेमना लेखक छे गुलजार। It was a mistake not to take Nana, our grandfather, to the funeral of our grandmother, our Nani. It was a mistake, તે એક ભૂલ હતી. It was a mistake એટલે તે એક ભૂલ હતી. Not to take એટલે લઈ ન ગયા. નાના એટલે નાનાની. Our grandfather એટલે અમારા દાદા એટલે કે નાનાની. To the funeral, funeral એટલે અગ્નિ સંસ્કાર માટેની અંતિમ વિધિ, અગ્નિ સંસ્કાર માટેની પ્રક્રિયામાં. ઓફ અવર ગ્રાન્ડ મધર એટલે મારા દાદી, અવર નાની એટલે મારા નાનીની. અમારા નાનાની અમારી નાનીની અગ્નિ સંસ્કારની અંતિમ ક્રિયાની વિધિમાં ન લઈ ગયા તે એક ભૂલ હતી. ઇટ વોઝ એ મિસ્ટેક એટલે ભૂલ હતી. શું કે નોટ ટુ ટેક એટલે લઈ ન ગયા. નાના એટલે નાનાની. ટુ ધ ફ્યુનરલ ઓફ અવર ગ્રાન્ડ મધર અવર નાની, અમારા નાનીની અંતિમ ક્રિયાની વિધિમાં અમારા નાનાની
ન લઈ ગયા તે એક ભૂલ હતી. ગો ટેક હર અવે, whisper into her ears that I too am on the way, not far behind. Tell her I will see her in the beyond. ગો એટલે જાઓ, ટેક હર હવે તેણીને લઈ જાઓ. ગો પછી અહીંયા અલ્પવિરામ છે, આજ્ઞાર્થ વાક્ય છે એટલે કે જાઓ. ટેક હર હવે તેણીને લઈ જાઓ. વિસ્પર ઇન્ટુ હર ઇયર્સ, વિસ્પર એટલે ધીમેથી કહેવું, કાનમાં કહેવું. ઇન્ટુ હર ઇયર્સ એટલે તેણીના કાનમાં ધીમેથી કહેવું. ધેટ કે આઈ ટુ એમ ઓન ધ વે, હું પણ તેણીના રસ્તે જ છું, હું પણ તેમની વાટમાં જ છું. નોટ ફાર બિહાઇન્ડ, બહુ દૂર નહીં. નોટ ફાર બિહાઇન્ડ એટલે બહુ દૂર નહીં. ટેલ હર આઈ વિલ સી હર ઇન ધ બિયોન્ડ. ટેલ હર એટલે તેણીને કહેજો, નાનીને કહેજો. આઈ વિલ સી હર ઇન ધ બિયોન્ડ, હું પણ તેણીને પેલે પાર એટલે કે તે લોકમાં મળીશ. આ જે આખું વાક્ય છે એ નાના કહે છે. નાના કહે છે ગો એટલે જાઓ તમે અહીંથી. ટેક હર હવે તેણીને લઈ જાઓ. ટૂંકમાં પોતાનો જે દોષ છે, ક્રોધ છે એ આ વાક્યમાં વ્યક્ત કરે છે. ધીમેથી તેણીના કાનમાં કહે છે. નાના એ નાનીના કાનમાં ધીમેથી કહે છે, નાનીના મૃત્યુ પામે છે ત્યારે, કે હું પણ તેમની વાટમાં જ છું, તેમના રસ્તે જ છું. તે મૃત્યુ પામી અને જે પરલોક જાય છે, એ પરલોકનો જે રસ્તો છે એ જ રસ્તે હું છું. અને તેણીને કહેજો કે હું તેણીને પરલોકમાં એટલે કે મૃત્યુ પછીનો જે લોક છે ત્યાં મળીશ. With heavy hearts we hoisted Nani's barrier over our shoulders. With heavy hearts એટલે ભારે હૃદય સાથે, અત્યંત દુઃખપૂર્વક. વિથ હેવી હાર્ટ્સ એટલે ભારે હૃદય સાથે, અત્યંત દુઃખપૂર્વક. વી એટલે અમે, હોઇસ્ટેડ એટલે ઉચકી. હોઇસ્ટેડ એટલે ઉચકવું થાય અથવા તો લહેરાવું પણ થાય. નાનીસ એટલે નાનીની. બિયરર એટલે ઠાઠડી. બિયરર એટલે શું થાય? ઠાઠડી. ઓવર અવર શોલ્ડર્સ એટલે અમારા ખંભા પર. ભારે હૃદય સાથે અમે નાનીની ઠાઠડી અમારા ખંભા પર ઉચકી. I turned to look just once and found Nana stepping away from the balcony into the room. I turned to look એટલે હું જોવા પાછો ફર્યો. જસ્ટ વન્સ એટલે એક માત્ર, એક જ વખત. એન્ડ ફાઉન્ડ નાના સ્ટેપિંગ અવે ફ્રોમ ધ બાલ્કની. એન્ડ એટલે અને, ફાઉન્ડ એટલે જોયા. ફાઉન્ડ એ ફાઇન્ડનું ભૂતકાળનું રૂપ છે. નાના એટલે નાનાની. સ્ટેપિંગ અવે એટલે પગલાં ભરતા. ફ્રોમ ધ બાલ્કની એટલે બાલ્કનીમાંથી. ઇન્ટુ ધ રૂમ એટલે રૂમમાં. પુલિંગ ધ ડોર શૂટ આફ્ટર હિમ એટલે દરવાજાને ધક્કો દઈને બંધ કરતા. I turned to look just once and found Nana stepping away from the balcony into the room, pulling the door shut after him. હું ફક્ત એક વખત જ પાછું ફરીને નાના તરફ નજર કરતા જોયું કે નાના બાલ્કનીમાંથી ડગલું પાછું ફરીને દરવાજો બંધ કરી રૂમમાં જતા રહ્યા. He had lived with Nani for over half a century, seen her radiant face every day of those years. He had lived with Nani for over half a century. He એટલે તે, had lived એટલે રહેતા હતા, with નાની એટલે નાની સાથે, ફોર ઓવર હાફ એ સેન્ચુરી એટલે અડધી સદીથી વધારે. તે અડધી સદીથી વધારે એટલે કે તે 50 વર્ષથી પણ વધારે વર્ષ સુધી નાની સાથે રહ્યા હતા. એન્ડ એટલે અની. સીન હર રેડિયન્ટ ફેસ એવરી ડે ઓફ ધીઝ યર્સ. એન્ડ સીન એટલે જોતા હતા. હર એટલે તેણીનું. રેડિયન્ટ એટલે ખુશખુશાલ. ફેસ એટલે ચહેરો. એવરી ડે એટલે દરરોજ. ઓફ ધોઝ યર્સ એટલે એ દિવસોમાં. અને એ દિવસોમાં તેમનો ખુશખુશાલ ચહેરો
જોતા હતા. ફરીથી આપણે ભાષાંતર જોઈએ. ઇટ વોઝ એ મિસ્ટેક નોટ ટુ ટેક નાના અવર ગ્રાન્ડફાધર ટુ ધ ફ્યુનરલ ઓફ અવર ગ્રાન્ડમધર અવર નાની. અમારા નાનાને અમારી નાનીની અંતિમ સંસ્કારની વિધિમાં ન લઈ ગયા તે એક પ્રકારની ભૂલ હતી. ગો ટેક હર અવે, whisper into her ears that I too am on the way, not far behind. Tell her I will see her in the beyond. જાઓ, તેણીને લઈ જાઓ, એને કાનમાં કહેજો કે હું પણ એના રસ્તે એમની પાછળ જ છું, બહુ દૂર નથી. તેને કહેજો કે હું તેને પરલોકમાં મળીશ. ઇન ધ બિયોન્ડ એટલે પરલોકમાં મળીશ. With heavy hearts we hoisted Nani's barrier over our shoulders. બહુ જ દુઃખદ સાથે અમે નાનીની ટાટડી અમારા ખંભા પર ઉંચકી. I turned to look just once and found Nana stepping away from the balcony into the room, pulling the door shut after him. ફક્ત એક વખત પાછું ફરીને નાના તરફ મેં નજર ફેરવી અને નાના બાલ્કનીમાંથી ડગલું પાછું ભરીને દરવાજો બંધ કરી રૂમમાં જતા રહ્યા. He had lived with Nani for over half a century, seen her radiant face every day of those years. તેઓ નાની સાથે 50 વર્ષથી વધારે વર્ષ રહ્યા હતા અને તેમને નાનીનો ખુશખુશાલ ચહેરો એ વર્ષો સુધી જોયો હતો. એટલે 50 વર્ષથી વધારે વર્ષની ઉંમર સાથે નાના એ નાની સાથે રહ્યા હતા અને તેણીનો જે ખુશખુશાલ ચહેરો હતો એ એમને જોયો હતો. He must have been what, about 85, and yet he would find something to grumble at everything Nani did. He must have been what, about 85. તેઓ લગભગ 25 વર્ષના હોવા જોઈએ જ. And yet he would find something to grumble at everything Nani did. And yet એટલે અને તેમ છતાં, એ એટલે તે, would find એટલે શોધી કાઢતા, something એટલે કંઈક, to grumble એટલે વઢવાનું, ઝઘડવાનું, at everything એટલે દરેક બાબતમાં, નાની did એટલે નાની જે કાંઈ કાર્ય કરતા. તેઓ લગભગ 85 વર્ષના હોવા જોઈએ. must have been about 85 એટલે લગભગ 85 વર્ષના હોવા જોઈએ. અને તેમ છતાં આ ઉંમરે પણ તેમને નાની એ જે કાંઈ કામ કર્યું હોય તેમાં ભૂલો શોધી કાઢતા, એટલે કે એમની સાથે ભૂલો શોધી કાઢતા અને એમને ટુ ગ્રમ્બલ એટલે વખોડતા, એમની નિંદા કરતા. He would keep quibbling with her as if they were two people who had just married in the first place of love and were still discovering each other. He એટલે તે would keep quibbling એટલે નાની નાની બાબતમાં ઝઘડિયા કરવું, બરાબર. નાની નાની બાબત છે એમાં લડ્યા કરવું, ટૂંકમાં વાદ વિવાદ કરવી, છુલક બાબતમાં ઝઘડવું, વાદ વિવાદ કરવી. હી એટલે તે વુડ કીપ ક્વિબલિંગ એટલે વાદ વિવાદ કરતા, વિથ હર એટલે તેણી સાથે, તે તેણી સાથે વાદ વિવાદ કરતા. એઝ ઇફ એટલે જાણે કે, they were two people તેઓ બે લોકો હતા. who had just married તેઓ હમણાં જ પરણ્યા હતા. in the first place of love અને પહેલા પ્રેમમાં હતા. and were still discovering each other અને એકબીજાને શોધવા પ્રયત્ન કરી રહેતા. ફરીથી, he would keep quibbling with her as if they were two people who had just married in the first place of love and will still discovering each other. તેઓ
હંમેશા તેમની સાથે ક્ષુલ્લક એવી બાબતમાં ઝઘડતા અને તેઓ હમણાં એકબીજા સાથે પરણ્યા હોય અને એકબીજાના પ્રેમમાં પડ્યા હોય તેવી રીતે એકબીજાને ઓળખવા પ્રયત્ન કરતા. એટ ટાઈમ્સ ઘણી વખત, એટ એ ટાઈમ્સ એટલે ઘણી વખત. A pretty quarrel would push them into long silence. At a times એટલે ઘણી વખત અથવા ઘણા દિવસો. એ પેટી ક્વેરલ એટલે નાનો એવો ઝઘડો, વુડ પુશ ધેમ એટલે તેમને ધકેલી દેતો, ઇન્ટુ લોંગ સાયલન્સ એટલે લાંબી શાંતિમાં. સાયલન્સ એ સાયલન્ટનું નાઉન છે. ઘણા વખત, ઘણી વખત ક્ષુલ્લક એવો ઝઘડો તેમને લાંબી શાંતિમાં ધકેલી દેતો. નાની એવી બાબતનો તેમના વચ્ચે ઝઘડો થતો અને પછી ઘણા સમય સુધી અથવા તો ઘણા દિવસો સુધી એકાબીજા સાથે બોલતા નહીં અને મૂક બનીને જીવન જીવતા. ટૂંકમાં આ પ્રકારની એમની જે બિહેવિયર, વર્તણૂક છે એમાં નાના અને નાની અરસપરસ એકાબીજાનો પ્રેમ વ્યક્ત કરતા હતા. નેક્સ્ટ આગળ, they would stop talking to each other for days together. they એટલે તેઓ, would stop talking એટલે વાતો કરવાનું અટકાવી દેતા, to each other એટલે એકબીજા સાથે, for days together એટલે ઘણા દિવસો સુધી. તેઓ ઘણા દિવસો સુધી એકબીજા સાથે વાતો કરવાનું બંધ કરી દેતા. each other એટલે પણ એકબીજા અને one another એટલે પણ એકબીજા. પણ માત્ર બે જ વ્યક્તિઓની વાત કરવામાં આવતી હોય તો each other વપરાય અને બે કરતાં વધારે વ્યક્તિઓની વાત થતી હોય તો one other વપરાય છે. નેક્સ્ટ ત્યાર પછી, when we would try to intervene, all Nana would quip, it happens, son, it happens, it takes time to adjust to each other. when we would try to intervene, when એટલે જ્યારે, વી એટલે અમે, વુડ ટ્રાય એટલે પ્રયત્ન કરતા, ટુ ઇન્ટરવીન એટલે દખલગીરી બનાવવા, દરમિયાનગીરી કરવા, ટૂંકમાં બંનેની વાતમાં વચ્ચે સામેલ બનવા. ત્યારે ઓલ નાના વુડ ક્વિપ, ત્યારે નાના કટાક્ષમાં કહેતા, ક્વિપ એટલે કટાક્ષમાં કહેવું. ઇટ હેપન્સ, સન, ઇટ હેપન્સ, દીકરા એવું બને, એવું તો બને જ. ઇટ ટેક્સ ટાઈમ ટુ એડજસ્ટ ટુ ઇચ અધર, તે એકબીજાને અનુકૂળ થતા સમય લાગે. પેરેગ્રાફનું સીધું ગુજરાતી જોઈએ, ધ્યાન આપશો. તેઓ લગભગ 85 વર્ષના હતા, તેમ છતાં આ ઉંમરે તેમને નાનીએ કોઈ કામ કર્યું હોય તેમાં ભૂલો શોધી કાઢતા. જાણે કે તેમના લગ્ન હમણાં જ થયા હોય અને પહેલાં પ્રેમની જેમ એકબીજાને સમજવાની કોશિશ કરતા હોય તેમ નાના નાનીની વાતોમાં એકબીજા સાથે દલીલો કરતા. ક્યારેક બિનજરૂરી નાનો એવો ઝઘડો તેઓને લાંબી શાંતિમાં ધકેલી દેતો. ઘણા દિવસો સુધી તેઓ એકબીજા સાથે વાતો કરવાનું બંધ કરી દેતા. જ્યારે અમે તેમાં દરમિયાનગીરી કરવાનો પ્રયત્ન કરતા તો નાના કટાક્ષમાં કહેતા, દીકરા એવું બને, એકબીજાને અનુકૂળ થતાં ઘણો સમય લાગે. નેક્સ્ટ ત્યાર પછી આપણે આગળ પેજ નંબર 38 ઉપર જમણી બાજુ ઇટ વોઝ ત્યાંથી જોઈએ. ઇટ વોઝ ફન લિસનિંગ ટુ હિમ ટોક. ઇટ વોઝ એટલે તે હતું, ફન એટલે આનંદ, લિસનિંગ એટલે સાંભળવું, ટુ હિમ ટોક એટલે તેમને વાતો કરતા સાંભળવા તે એક આનંદ હતો. મધર વુડ ઓલવેઝ રીપ્રિમાઇન્ડ અસ, માતા અમને હંમેશા ઠપકો આપતી. રીપ્રિમાઇન્ડ એટલે ઠપકો આપવો, માતા અમને હંમેશા ઠપકો આપતી. યુ પીપલ પ્રોવેક હિમ એન્ડ માય મધર હેઝ ટુ બિયર ધ બ્રન્ટ. યુ પીપલ એટલે તમે લોકો, પ્રોવેક એટલે ઉશ્કેરો છો, હિમ એટલે તેમને,
એન્ડ માય મધર હેઝ ટુ બિયર ધ બ્રન્ટ એટલે સહન કરવું પડે છે, અને મારી માતાએ તેમને સહન કરવા પડે છે. યુ પીપલ પ્રોવેક હિમ, તમે લોકો તેમને ઉશ્કેરો છો. એન્ડ માય મધર હેઝ ટુ બિયર ધ બ્રન્ટ, અને મારી માતાએ તેમને સહન કરવું પડે છે. હર મધર મીન્સ અવર નાની, તેણીના માતા એનો અર્થ કે અમારા નાની. એન્ડ નાની વુડ whoosh out a few words together from her toothless mouth. Be grateful that I gave you 2 grandsons. Now for the love of God, just shut up. એન્ડ એટલે અને નાની વુડ whoosh out a few words, નાની એટલે નાની, વુડ whoosh out એટલે થોડાક શબ્દો બોલી કાઢતા, ફ્રોમ હર ટૂથલેસ માઉથ એટલે તેના દાંત વિનાના મોઢામાંથી. બી ગ્રેટફુલ કૃતજ્ઞ બનો, ધેટ કે આઈ ગેવ યુ 2 ગ્રાન્ડસન મેં તમને 2 ભાણેજો આપ્યા છે, દોહિત્રો આપ્યા છે. નાવ ફોર ધ લવ ઓફ ગોડ હવે ભગવાન ખાતર, ફોર ધ લવ ઓફ ગોડ એટલે ભગવાન ખાતર. જસ્ટ શૂટ અપ એટલે ચૂપ થઈ જાઓ. ફરીથી એન્ડ નાની વુડ whoosh out a few words together from her toothless mouth. Be grateful that I have you 2 grandsons. Now for the love of God, just shut up. અને નાની તેમના દાંત વગરના મોઢામાંથી થોડાક શબ્દ ધીમા અવાજે બોલી કાઢતા, આભાર માનો કે તમને મેં 2 પૌત્ર દીધા છે, હવે ભગવાન ખાતર ચૂપ થઈ જાઓ. માય બ્રધર એન્ડ આઈ વેર એટ એ વેરી યંગ impressionable age when our father married a second time. માય બ્રધર એન્ડ આઈ એટલે હું અને મારા ભાઈ, વેર એટલે હતા, એટ એ વેરી યંગ impressionable એજ એટલે ખૂબ જ નાના અને સમજી ન શકાય તેવી ઉંમરના. વહેન એટલે જ્યારે, અવર ફાધર મેરીડ એ સેકન્ડ ટાઈમ એટલે અમારા પિતાએ બીજી વખત લગ્ન કર્યા. મારો ભાઈ અને હું જ્યારે સાવ નાની ઉંમરના એટલે કે સમજી શકાય નહીં તેવી ઉંમરના હતા, ત્યારે અમારા પિતાજીએ બીજી વખત લગ્ન કર્યા હતા. He would often arrogantly parade into the house with his new wife. તે વારંવાર તેમની નવી પત્ની સાથે ઘરમાં છાતી કાઢીને પ્રવેશતા, એટલે કે ગર્વ સાથે તેમની નવી પત્ની સાથે એટલે કે મારી નવી મમ્મી સાથે પ્રવેશતા. મધર વોઝ હેલ્પલેસ, માતા લાચાર હતી. ધેર વોઝ નથિંગ શી કુડ ડુ અબાઉટ ઇટ, તેણી તેના વિશે કંઈ જ કરી શકતી નહીં. બટ નાની ફોટ વિથ હર એન્ડ સ્કૂપ્ડ ધ 2 of us into her arms and brought us into her house, saying, You want to rot here, do so. બટ એટલે પણ નાની ફોટ વિથ હર પણ નાની તેની સાથે ઝઘડી એટલે કે મારા માતા સાથે વાદ વિવાદ કર્યો. એન્ડ સ્કૂપ્ડ ધ 2 of us into her arms અને તેણીના હાથમાંથી અમને બંનેને લઈ લીધા. એન્ડ બ્રોટ અસ ઇન્ટુ હર હાઉસ સેઇંગ અને એમને કહેતા અમને તેણીના ઘરે લઈ ગઈ કે યુ વોન્ટ ટુ રોટ હિયર, રોટ એટલે સડવું, પીડાવું, તારે અહીં સડવું હોય તો સડ. ડુ સો એટલે કે તારે જેમ કરવું એમ. બટ પણ આઈ એમ નોટ લેટિંગ માય ગ્રાન્ડ ચિલ્ડ્રન સ્ટે યુઅર ટુ ગેટ થ્રેશડ બાય ધેર સ્ટેપ મધર. બટ એટલે પણ આઈ એમ નોટ લેટિંગ માય ગ્રાન્ડ ચિલ્ડ્રન એટલે મારા જે ભાણેજો છે તેમને અહીં સ્ટે યર ટુ ગેટ થ્રેશડ એટલે માર ખાવા દઈશ નહીં, બાય ધેર સ્ટેપ મધર એટલે તેમની સાવકી માતા પાસે, પણ તેમની સાવકી માના હાથે હું તેમને અહીં પીટાવા દઈશ નહીં. ફરીથી પેરેગ્રાફનું ગુજરાતી. મારો ભાઈ અને હું જ્યારે સાવ કાચી ઉંમરના હતા ત્યારે અમારા પિતાજીએ બીજી વખત લગ્ન કર્યા હતા. તેઓ અનેકવાર તેમની નવી પત્ની સાથે ઘરમાં છાતી કાઢીને પ્રવેશતા. મારી મા ત્યારે એ બાબતે લાચાર હતી, તે તેના વિશે કંઈ જ કરી શકતી નહોતી, પરંતુ નાની તેની સાથે
ઝઘડીને અમને બંને ભાઈઓને તેમની બાથમાં લઈ પોતાના ઘરે લઈ ગઈ હતી. મમ્મીને એવું પણ કહ્યું હતું કે તારે અહીં સડવું હોય તો સડ, પણ હું મારા ભાણેજને પૌત્રોને તેમની સાવકી માના હાથે પીટાવા નહીં દઉં. નેક્સ્ટ, ત્યાર પછી ઇફ એનીવન ગોટ હર વે વિથ નાના ઇટ વોઝ નાની. નાના અને મારી માની વચ્ચે કોઈ બોલી શકે તેમ હોય તો તે નાની હતા. ઇફ એટલે જો, એનીવન એટલે કોઈ, ગોટ હર વે વિથ નાના એટલે નાના અને મારી મા સાથે બોલી શકે તો ઇટ વોઝ નાની, તે નાની હતા. શી વુડ ટેલ ઇટ ટુ હિઝ ફેસ. તે નાનાને મોં પર જ કહી દેતા, એટલે નાની છે એ અમારા નાનાને જે કોઈ બાબત હોય એ સ્પષ્ટ કહી દેતા. યુ વિલ રિગ્રેટ ઇટ ધ ડે આઈ ડાય. જ્યારે હું મરી જઈશ ત્યારે તમને અફસોસ થશે. યુ એટલે તમને, વિલ રિગ્રેટ એટલે અફસોસ થશે, ઇટ ધ ડે એટલે દિવસે, આઈ ડાય એટલે હું મૃત્યુ પામીશ. યુ ડુ નોટ સ્પીક વિથ ધ મધર ઓફ ધીસ 2 ચિલ્ડ્રન. તમે આ 2 બાળકીની માતા સાથે અત્યારે વાતો કરતા નથી. યુ એટલે તમે, ડુ નોટ સ્પીક એટલે વાતો કરતા નથી, બોલતા નથી, વિથ ધ મધર ઓફ ધીસ 2 ચિલ્ડ્રન એટલે આ બંને બાળકોની માતા સાથે. they are also not going to talk you. તેઓ પણ તમારી સાથે ભવિષ્યમાં વાત કરશે નહીં. ફરીથી, નાના અને મારી માની વચ્ચે કોઈ બોલી શકે તેમ હોય તો તે નાની હતા. તે નાનાને પણ સ્પષ્ટ કહી દેતા, જ્યારે હું મરી જઈશ ત્યારે તમને આ વાતનો અફસોસ થશે. તમે આ 2 બાળકીની માતા સાથે અત્યારે વાત નથી કરતા, પણ તેઓ પણ તમારી સાથે ભવિષ્યમાં વાત કરશે નહીં. હવે નેક્સ્ટ આપણે 39 પેજ ઉપરનું આવતા લેક્ચરમાં જોશું.